хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии Радиои Озодӣ пешниҳод мекунем. имрӯз 10 январ аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. нахуст вазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов имрӯз ба Душанбе омад то барномаи сафари қарибулвуқӯи Шавкат Мирзиёевро ба Тоҷикистон омода кунад. Шавкат Мирзиёев мехоҳад ки инро аз нав эҳё кунад ва бо ҳамсоя чун бародар зиндагӣ кунад. Худаш ҳам эълом кард. дар орзуи шаҳрвандӣ дар шаҳри Томски Русия нирӯҳои омон муҳоҷирони Осиёи марказиро бо истифода аз зур пароканда карданд. ва баҳси сокинони деҳае дар вилояти Хатлон бо як ширкати эронӣ сарнавишти роҳи қабристони Рӯстора норӯшан кардааст. من بردامون که جو بریم نمیدونم ولی میگه که نمیمونیم تو راه با جوی میکنی بکنی با آسمون میبری با ورتاجون میبری. қабл аз зуҳри 10 январ Эмомалии Раҳмон дар шаҳри Душанбе бо нахуст вазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов мулоқот кард. Абдулло Орипов ки сафари Шавкат Мирзиёевро ба Тоҷикистон таҳия мекунад, зимни дидор бо Эмомалии Раҳмон таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаро матрах намуд. тӯли солҳои зиёд миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон маҳдудиятҳои тиҷоратӣ, низоми мураккаби раводид ва мушкилоти марзӣ вуҷуд дорад. дар остонаи сафари президенти Ӯзбекистон ба Душанбе тоири сафар бо Сироҷдини Ислом шораи бахши ӯзбекии Радиои Озодӣ суҳбат кард ва аз ӯ пурсид ки то куҷо ин дафъа мушкилоти ду кишвар ҳал мешаванд. бояд гӯем ки мероси Ислом Каримов хеле сангин буд. Шавкат Мирзиёев кӯшиш дорад ки бо ҳамсоя муносибаташ хуб кунад, вале он кӯҳҳое ки Ислом Карим сохту рафт, яхҳоро об кардан осон нест. майнҳо дар сарҳад, виза, нақлиёт, ғайр аз ин равобити иқтисодӣ, равобиёи мардум аслан тақрибан вуҷуд надошт ки ин албатта ба муносибати ду кишвар хеле манфӣ таъсири худашро мегузошт. Шавкат Мирзиёев мехоҳад ки инро аз нав эҳё кунад ва با همسایه چون برادر زندگی کند. شما با مردم در ازبکستان صحبت میکنید، واکنشات در آنجا چگونه هست؟ خیلی مثبت است، خیلی مثبت است. آنها هم میخوان که با تاجیکستان مناسبات ازبکستان خیلی خوب باشد، نزدیک باشد، چون پیشتر وقتی زمان شوروی باشد اصلا ویزا نباشد، ماینها نباشد، مردم آزادانه رفت رو بیا کنند، رابطه‌های اقتصادی خوبتر شود، تجارت هم پیش رود. خیلی چیزا هست که از تاجیکستان میتواند مثلا مردم ازبکستان بخرد و مردم تاجیکستان میتواند از ازبکستان بخرد. میدانیم که مثلا در ازبکستان خیلی شهروندان تاجیکستان که سالهای جنگ داخلی تاجیکستان به ازبکستان رفته بودن، اونا میخوان مثلا آزادانه رفته خویش تبار خودشون رو ببینن. اونهایی هستن که مثلا در تاجیکستان از ازبکستان کلین شده فراموده هستن یا که کوچ کرده هستن، اینها نیست میتونن مثلا میخوان به ازبکستان بیاند و مثلا آزادانه را بیا کنند که این البته در زمان اسلام کریموف تقریبا امکان ناپذیر بود. ҷузъиёти сафари нахуст вазири Ӯзбекистон ба Тоҷикистон ва дурнамои ҳамкориҳои ду кишварро метавонед дар сомонаи мо cw.ozodi.org пайдо кунед. رو می‌آوریم ба мавзӯъҳои дигар. рӯзи гузашта нирӯҳои омон муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказиро дар шаҳри Томск аз назди хадамоти муҳоҷирати ин кишвар дур андохт. теъдоди давталабони дарёфти ҳаққи иқомати муваққатӣ дар Русия то ҳадде зиёд буд ки мақомоти интизомӣ маҷбур шуданд аз зур кор бигиранд. бархе аз муҳоҷирон гуфтанд аз чанд рӯзи пеш барои номнависӣ навбат мепоянд. Абдулло Ашуров бо ҷузъиёти бештар. субҳи 9 январ нирӯҳои таъиноти хос ва сарбозони Росгвардия тӯдаи муҳоҷирони кориро аз назди идораи муҳоҷирати минтақаи Томски Русия пароканда карданд. ба гуфтаи шоҳидон, пулис алайҳи муҳоҷирон аз нерӯ истифода кард. навбати тӯлонӣ дар назди хадамоти муҳоҷироти минтақаи Томск бинобар дархости саҳмия ё худ квотаи бештар барои иҷозати иқомат ва кор дар ин кишвар ба амал омад. муҳоҷирон ба хотири дарёфти иҷозаи иқомати муваққат аз 3 рӯз пеш дар назди ин идора навбат гирифтанд. аммо соати 6 субҳи имрӯз теъдоди довталабон ба беш аз 2000 баробар шуд. Приехали 2 числа люди из Казахстана, которые в прошлом году... مهاجران از قزاقستان سر از 2 январ اینجا بودند. آنها روی خط تبدیل داده مثل دوران شوروی هر روز ساعت 6 بامداد هست و نیست میکردند که ترتیب روی خط و نوبت حفظ کردند.
перекличку устраивали, что кто есть. ظاهراً داوطلبی سهمیه اقامت موقت خیلی بیشتر از حساب‌های پیشکی شده. آنهایی که قبلا ثبت نام کرده بودند نتوانستند به بینا وارد گردند. در نزد بینا بی سر و سامانی به عمل آمد. نیروهای امان و سربازان روسگواردیا به جای حادثه آمدند و درآمدگاه مرکزی مهاجرت را مسدود کردند. اینجا عدالت نیست. ما 3 روز باز انتظاریم. بعضی ها امروز آمده بودند ولی مقامداران از روی نوبت کار نکردند. آنها خودشان 10 نفری دعوت کردند. دفتر مطبوعات پلیس منطقوی تومسک به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که افزاد تحت نظارت پلیس بوده ترتیبات جاری می شود. مقامات روسگواردیا حادثه را شرح ندادند. سر از سال 2018 تعداد جایهای کاری یا کواتا برای حق اقامت موقتی در روسیه تا 20,000 کاهش یافت. در تومس چنین اجازت را تنها 1000 نفر دریافت میکنند. به گفته آژانسی ریا نووستی شهروندان خارجی از 4 ینور به این طرف در نزد خدمات مهاجرت نوبت گرفته بودند. ضمناً روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان هم پلیس مجبور شد برای جلوگیری از بی‌نظمی در میان علاقه‌مندان مهاجرت در نزد نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه افسرانش را مستقر کند. در اطراف بینای نمایندگی برخی از علاقه‌مندان مهاجرت به روسیه همچنان به امید ثبت نام شدن در رویخط داوطلبان گشت و گذار داشتند. به گفته آنها شب 8 به 9 ینور حدود 2,500 خواهشمندان مهاجرت به روسیه در نزد این نمایندگی تجمع کردند و روزانه در نوبت به ترتیب ها سر زد. از جمله شیشه های تابلوهای اطلاعاتی این نمایندگی شکسته و ساکنان بیناهای اطراف از صداهای بلند مهاجرت کننده ها بیدارخوابی داشتند. در پی این مقامات روس تصمیم گرفتند که جریان نامنویسی خواهشمندان کوچ بستن به روسیه را نه حضوری بلکه توسط تلفن این نهاد نامنویس کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهه وطن در نویه شهرتوسی ولایت خاتلون از آن نگرانند که یک شرکت ایرانی میخواهد از آنها زمین قبرستان را بگیرد. این شرکت که قرار است بعد شودگار در زمین پیسته شیناند به مردم ده گفته است که یا راهشان را دیگر کنند و یا مرده ها را از قبرستان به جای دیگر کوچ بدهند. ولی ساکنان که بعد 10 ساله ها نو صاحب مزار شدند و آن را با مبلغ خود تعمیر کردند در بحث پس نمی آیند. مومین احمدی تفصیلات دارد. این راه که به قبرستان دهه وطن شهر توز میبرد چند وقت باز موضوع بحث مردم با یک شرکت ایرانی است. رحیم رئیس محله و مولای دهه است. چند وقت باز دوتاز دارد که دادش را شنوند. اما ما را منان که مردم را بریم بیاریم هیچ چیز دیگه ما طلب نداریم. شرکت ایرانی گرین گولد سال گذشته زمین اطراف قبرستان را برای پیسته پروری اجاره گرفت. مسئولینش از مردم وطن خواستند با راهی که از زمین آنها میگذرد به آرامگاه نروند. الان مسئله جنگ داریم مردم را جو بریم نمیدونم. ولی میگه که نمیمونیم تو. راه با جوی میکنیم که با آسمون میبره و برتالون میبره. ساکنان دهه وطن شهر توز میگویند 70 سال آرامگاه نداشتند. میت ها را در قبرستان دهه همسایه دفن میکردند. سال 2015 حکومت ناحیه برای آرامگاه از این گوشه به آنها 4 گکتار زمین داد. همه تریتوری جدا کردن باید که یک باره مسئله راهش هم میدیدن میگفتن. مقامات بر رادیو آزادی گفتند این راه را مردم خودسرانه ساختند. راهی آرامگاه میبایست از جنوبی زمین میبود و در نقشه درج شده است. شرکت ایرانی نیز از ساکنان میخواهد راه را از طرف دیگر باز کنند. کاری که به قول ساکنان دشوار است. پرابلم از باکیو میبری جو وردنش معلوم نیست. خیلی بیایم لاتوگ است شکستن در کربات او نمیگذره. این خیلی بیایم کانال ای وای وافی نمیشه. پیشنهاد دیگر این است که آرامگاه را به گوشه این زمین کوچانند ولی برای این کار پول ندارند. بعضی از نزدیکانشان در این آرامگاه دفن شدند. با کوچانیدن جسدها راضی نیستند. با گفتهشان قطعه های دیگر برای دفن سازگار نیست. میکنیم این همه میکنیم او میبرای یا چی سنگ خوری خوک خون میبرای. اکی کوبتیم اکی نو یافتیم همجره سخت بوده است بسیار عجایب بوده است هم بودم گفت همجره قبرستان میکنیم. مشتری دعوت شونده موقتا دست نرسد. به خبرنگار رادیو آزادی میسر نشد با مسئولین شرکت گرین گولد صحبت کند. در یک طرف تراکتور شرکت گرین گولد زمین نرم میکرد، در طرف دیگر ساکنان وطن می اندیشند از کدام راه میت ها را به آرامگاه بیارند.
هر قدر خط کشت وسیع‌تر می شود همان قدر بحث هم اوج می گیرد. به نظر می رسد از دو جانب کسی نمی خواهد از حق خود بگذرد و امید به دست سوم دارند که آنها را از این گرفتاری ها نجات می دهد. دستی که همین گرفتاری ها را آفریده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. 2 سال پیش حکومت تاجیکستان مقرراتی به فرزندخانه گرفتن یتیمان را نسبتاً آسان کرد. اما در این بین مربیهایی که تجربه زیادی کار در یتیمخانه ها را دارند میگویند بارها شاهد حالت‌هایی شدند که عائله‌های پرستار بعد مدت کودکان را با هر بهانه برمیگردانند. به گفته روانشناسان برای کودکان یتیمخانه احساس دوباره شخص نادرکار ضربه سخت است. قصه یکی از چنین نفران در گزارش نوبتی. بهروز 20 سال دارد. وقتی او را از یتیمخانه به فرزندخانه گرفتند خرسندیش پایان نداشت. یک سال یکم رفتم خرسند بودم. خرسند شدم که هوای آدم را نگاه کرد. آمدم پرسیدن بچه چی خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد خیلی فعال رفتار دارد. چون بهروز پدر و مادر یافت به آینده خوب امید کرد. اما بعد 1 سال آن هم رفت به باد. وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد مناسبت والدین با بهروز تغییر یافت. معاملهشون دیگه خیلی گپ نمیدادن، یعنی دسترخوانشون عدینی بود. میرفتم و دسترخوانشون جمع میکردن و او خانه دیگری را میرفتم میشیدن، یعنی بگونه. وقتی من دیمباره اینترنت آمدم با معلم من دا سوال داد کابینت از فرود کردی دارای دیرکتر گفت چی پرابلم هستید که ای خونه و یا رفتی یکم چیزی بیادابی کردین یکم چیز کردین گفتم نه. در یتیمخانه های تاجیکستان چون این حادثه ها کم نظیر نیست. گلچهره مقدم و از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنتی کودکان یتیم و کمبیزاعت رقم 4 شهر دوشنبه بود. میگوید مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر عائله است چون شاهدی برگردانیدن آنها بوده است. میداند که بر روان کودک این حادثه چی تاثیر دارد. پدر و مادر داشتن آنها یعنی نداشتنشون این یک برای آنها خودش ضربه هست. اگر آنها رو باز به یک خانه دیگر دهی در آن خانه آنها خوب تربیت نمی‌یابند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربیه سابقه دار میگوید تربیت فرزند مسئولیتی عظیم است. شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی نه برای کاری خانه بلکه همچون فرزند برد. در ضمن دین اسلام هم به سرپرستی و تربیت خود گرفتن یتیم را به هر عائله بزرگترین ثواب می‌داند و رنجاندن دل یتیم را شریعت لایق نمی‌داند. تو آیات‌های صریح و آشکار آمده است که قرآن می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما الیتیم فلا تقهر. شما اگرچه به یتیم کم نیکی کردن نتوانی با مبادا کاری مکنی که دل یتیم را برنجانی. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46,000 نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا 2 سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی گرفتند. اما روشن نیست که چه تعداد از این فرزندخوان شده ها مثل بهروز مصاحب ما دوباره به یتیمخانه ها برگردانیده شدند. امروز او بیرون از دیوارهای یتیمخانه زندگی خود را پیش میبرد. بعضا با نگاه به کودکانی که در آغوش والدان خود از مهربانی و نوازش ها برخوردارند از نورسی خود و یک مدت خیلی کوتاه صاحب پدر و مادر شدنش یاد میآورد. و جسد مردی که روز 8 январ در حدود پدماسکوی پیدا گردید شناسایی شده است. از این مرد ساکن شهر پنجاکند عبداللایف اورزیقول نام برده می شود. در این باره روز 10 январ با رادیو آزادی از سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. جسد عبداللایف حالا در مردخانه نویای کراسноармейский نگهداری می شود و سفارت تاجیکستان تلاش دارد توسط شعبه امور داخلی پنجاکند خویشاوندان او را پیدا کند. با این خبر برنامه امروز را انجام می‌دهیم، ولی شما می‌توانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org. صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. تشکر که امروز هم همراه ما بودید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.